वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस ओडिया ट्यूटोरियल। तो आज आम देखा ओडिया ऑनर्स पद्य यात्रा संगीत कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक। तो पढ़िया पूर्वर मु गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहबी जे आपन जदि नुआ करी आसी थांती ताले हम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, काहेकि ना या परे मु हाथ तैयारी नोट नहीं आसीबी। तो चलते एबे मु ए पद्यटी को पाठ करुच्ची। एटा रूपक अलंकार रही। जीवन पात्र मो भरिछ केते मते नदेल किछि बोली कहिबी के आउ। जीवन प्रियतम हरिछ मो भरम तरणी मो तब सागरे बहि जाऊ। कूलर जनप्राणी केते मिलाओ आनी नयन पलकरे लुचाओ जानी जानी। वृथा मु अभिमानी हृदय धरई टाणी मोर तो प्रवासी मु न जानी आणे। मानस हंस मु मानसे जीवी उड़ी मदसे पथ हुड़ी भरमे अविरत। अल्प तृषा क्षुधा लभी तुमरी सुधा तृपत हेला केबे लड़ई ये मरत। निज वासना जाले विकल विधृत तिमिर अज्ञान मिले कि अमृत। छाड़ी भी दूर जीवी पारा बारे भासीबी लंघी हिमगिरी जीवी गो बेल थाऊ। गाईबी बंदी मु चरण बंदना से लागी ए बीणारे देइछ मूर्छना। से सुख करिहेला लगाइली मु खेला मिलन मधुराती पाहिला चाहू चाहू। मिथ्या विपणी रे बणिज मरण जे नचेती तिले जाहा कलिम मणि भाऊ। पौष तरुमुग पलित मपतर निराशा परसरे झरिछि अकाଳରେ। नाही तो तेबे तिले सचना खेद मोर हृदय मणिम सागर अतଳରେ। पराण कुंजे गो तार मुरली ध्वनि पराण पवन गो ता शुभ आगमनी। जीवने देवा नेबा भियाण सबु तार से महादानी हसे पराणे देखु नाहु। ता परसे पौष जीर्ण जीवतरु पल्लवित आहा सचना किबा आउ। चालरे चाल मन नित्य मधुवन देखिबु प्रिय रास अदूर गल करे। अदूर पथे आजी मिलन तार साथे विजय रथे तोर जीवन आल करे। यात्रा पथ तोर पलके हेब शेष शेषरे संदेह सकल तोर क्लेश। धन्य हेबु आजी पुण्य दर्शने क्षुण्ण सबु पाप दुष्कृतिर राहु। जीवन देवता मो जीवन पथ विजे तरणी मोर तार सागरे बहि जाऊ। तो यह थिला यात्रा संगीतर पद्यटी रूपक अलंकार कवि वैकुंठनाथ पट्टनायक। एबे कवि विषय किसी सम्यक देखि नवा। कवि परिचय। कवि 1904 रे जन्मग्रहण करथिले एवं 1979 रे मृत्युवरण करथिले। सत्यवादी जुगर अवसान परे ओडिया साहित्यर सबुज जुगर बीणा मूर्छित हुए। रेभेन्सा कॉलेज रो पूर्व हॉस्टेल अवस्थान करुथुबा केते जण तरुण छात्र हुअंती यार सूत्रधार। 1921 रु 1935 मसीहा पर्यंत एही जुगर समय काल। एमाने समाज और समय प्रति उदासीन रही साहित्य साधन रे ब्रती होइथिले। प्रथम विश्वयुद्ध परवर्ती पृथ्वी हाहाकार बा 1921 रु गांधीजी नेतृत्व रे भारतवर्ष रे आरंभ होइतिबा असहयोग आंदोलनर वार्ता एमानक चेतना को विब्रत करनथिला। एमाने पारंपरिक समाज विरोध रे विद्रोह करी नूतन काल्पनिक पृथ्वीर स्वप्न रे सम्मानित होइथिले। बंगला साहित्यर कल्लोल जुग और रवींद्रनाथ ठाकुरंक द्वारा एमाने केतेकांश रे प्रभावित होइथिले। बंगला रे यौवनर प्रतीक थिला कल्लोल। रवींद्रनाथंक शांति निकेतन रु प्रकाश पाउतला सबुज पत्र पत्रिका। एहा छड़ा रवींद्रंक ओरे सबुज ओरे अबुज ओरे कांचा कविता एमानंकु प्रभावित करथिला। एही तरुण दलर मुख्य थिले कवि अनंत शंकर राय। तांको छड़ा वैकुंठनाथ पट्टनायक कालिंदी चरण पाणिग्राही शरत चंद्र मुखार्जी थिले ए जुगर प्रवीण साहित्यिक। एही तरुण दल नॉनसेंस क्लब गठन कले। यार मुखपात्र थिला अवकाश। एथिरे 4 जण कवि बंधुक नाम रे साधुता रही पारि नथिला। तेणु मुखपात्रर नाम हैला शक्ति साधन और संगठनटीर नाम हैला सबुज साहित्य समिति। 1933 मसीह प्रकाशित मुखपात्रर नाम हैला
ଯୁଗବାଣୀ ପରେ ସବିତା ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ କବି ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ 1904 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମ୍ବାଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1921 ମସିହାଠାରୁ ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ କବି ପ୍ରତିଭାର ଯଥାର୍ଥ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସେ ଧାରାବାହିକ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରନ୍ତି। ଉତ୍ତରାୟଣ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ସଂକଳନ। କେଉଁ ଏକ ପୁଷ୍ପ ବାଟିକାରେ କବି ସାଜିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭ୍ରମର। ପରାଗର ଅମର ରାଗରେ ରଞ୍ଜିତ କବି ତେଣୁ ଧୂଳିମାଟିର ମୃତକଳ୍ପ ପୃଥିବୀର ବନ୍ଧନକୁ ଶିଥିଳ କରି ଗାଇ ଉଠିଛନ୍ତି ମୁଗ ଫୁଲ ଉପବନରେ ଭ୍ରମର ମୁଗ ପରାଗର ରାଗେ ଅମର ତୁଟାଇ ଦିଅଗ ବନ୍ଧନ ଡାକେ ମୋତେ ଦୂର ଅମରାବତୀର ନନ୍ଦନ। କିନ୍ତୁ କବିର ଏହି ଯୌବନର ମଦମତ୍ତତା ସ୍ୱପ୍ନପ୍ରବଣତା ବକେଳ ରହିପାରି ନାହିଁ। ଜୀବନର କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ତାଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିଛି। ଜୀବନ ଉପରେ ଲମ୍ବି ଆସୁଥିବା ବୟସର ଛାଇ ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଛି। ଜରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟରେ ଭୟଭୀତ କବିର ପ୍ରାଣ ଦେବତା କ୍ରନ୍ଦନ କରି ଉଠିଛି। ନିରେଖି ଜରା ପରାଣେ ପରା ଦେବତା କରେ କ୍ରନ୍ଦନ ଶ୍ୟାମଳ କର ନବୀନ କର ଅମର ନବ ଯୌବନ। ଯୌବନର ଜୟଗାନ କରୁଥିବା କବି ସେହି ସମୟରେ ଶୁଣାନ୍ତି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ମୂର୍ଚ୍ଛନା। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଯୌବନର ଉଦ୍ଦାମତା ଜରା ମୃତ୍ୟୁ ରୋଗଶୋକର ପୃଥିବୀରେ ଦ୍ୱିଧାଗ୍ରସ୍ତ କବିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ କରିଛି ବିଷାଦବାଦୀ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଏହି ବିରୋଧାଭାସ କ୍ରମେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତାର ଭଣ୍ଡାର ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ କବିତା କବି ବୈକୁଣ୍ଠନାଥଙ୍କର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତା। ଏଥିରେ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ମଧୁସୂଦନୀୟ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଚିନ୍ତନର ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବଧାରା ସମ୍ମିଶ୍ରିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ କବିତାର ସମୀକ୍ଷା। ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ ଏକ ବିଭୁପ୍ରେମ ଓ ରହସ୍ୟବାଦୀ କବିତା। ଯାତ୍ରା ସଙ୍ଗୀତ କବିତାରେ କବି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରୂପକ ପାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ବହୁ ଭାବରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି। ତାଙ୍କର ସାଂସାରିକ ଭ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇପାରିଛି। ଏ ସଂସାର ରୂପକ ସାଗରରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନୌକା ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରକୁ ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଯାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ। ବୃଥା ଅଭିମାନରେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗତିରୋଧ କରିବାର ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ମାତ୍ର। ସେ ଯେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ପ୍ରବାସୀ ସାମୟିକ ତାଙ୍କର ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ସେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅଂଶବିଶେଷ। ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆତ୍ମାକୁ ପକ୍ଷୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କବି ସଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବସନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନାର ହିମାଦ୍ରି ସୀମାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ମାନସରୋବରର ହଂସଟିଏ। ଜୀବନ ପାତ୍ରମ ଭରିଛ କେତେ ମତେ ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କି ହେ ଆଉ ଜୀବନ ପ୍ରିୟତମ ହରିଛ ମୋ ରମ ତରଣୀ ମୋର ତବ ସାଗରେ ବହିଯାଉ। ଏ ହଂସ ପଥହରା ହୋଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅବତରଣ କରିଛି। କ୍ଷୁଦ୍ର ତାର କୃଷି ସୀମିତ ତାର ବୃଥା। ପ୍ରଭୁ କୃପାରେ ତାର କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଉଡ଼ିଯିବ ହିମାଦ୍ରି ଲଙ୍ଘନ କରିବ। ମାତ୍ର ଅଜ୍ଞାନ ତିମିର ମଧ୍ୟରେ କବିର କାମନା ବାସନାର ଜାଲରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି ଦୂରଗାମୀ ମାନସ ହଂସ। ପ୍ରିୟାର ପ୍ରଣୟ ଶିଶୁର କ୍ରନ୍ଦନ ରମଣୀୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପଥରହାର କରିଛି। ମାତ୍ର ଏଠି ଯେ ସବୁ ମିଥ୍ୟା। ମୃତ୍ୟୁର ହଳାହଳକୁ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ମିଳନ ହୋଇଯାଉଛି ଆତ୍ମାର ଶୁଭ୍ରତା। ମିଥ୍ୟା ମିଳନ ରାତ୍ରିରେ ସେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର କବି ଏଥର ଯଥାର୍ଥରେ ଭ୍ରାନ୍ତିମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯେ ପ୍ରଭୁପଦର ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଦନାକାରୀ। ପରମାତ୍ମାକୁ ଖୋଜିବା ଆତ୍ମାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତାହା ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ହୃଦୟର କୁଞ୍ଜରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ବଂଶୀବାଦନ। କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ପ୍ରାଣୀ ପବନର ପ୍ରତିଟି ହିଲ୍ଲୋଳରେ ସେ ପରମପୁରୁଷ ଆଗମନୀ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି। ନିତ୍ୟ ମଧୁବନରେ ଚେତନାର ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାର ମିଳନର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଦେଶରେ କବି ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲରେ ଚାଲ ମନ ନିତ୍ୟ ମଧୁବନ ଦେଖିବୁ ପ୍ରିୟ ରାସ ଅଦୂର ଗୋଲକରେ ଅଦୂରେ ପଥେ ଆଜି ମିଳନ ତାର ତା ସାଥେ ବିଜୟ ରଥେ ତୋର ଜୀବନ ଆଲୋକରେ।
ଏହି ମୋକ୍ଷ ବା ମିଳନ ସହ ଯେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ଦୁଷ୍କୃତ ନଷ୍ଟ ହେବ, ମାନସ ହଂସର ଦୀର୍ଘ କ୍ଳାନ୍ତିକର ଯାତ୍ରାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ, ତାହା ସେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କବି ପଞ୍ଚସଖା ଯୋଗ୍ୟ କବିଙ୍କ ପରି ମନକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଉନ୍ମୁଖ ଆତ୍ମା ତାର ପଥରେ ବିଜୟ କଲାଣି। ଜୀବନ ଦେବତା ମଧ୍ୟ ମିଳନ ପାଇଁ ପଥରେ ବିରାଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମିଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ କୃପାରେ ଏ ଜୀବନ ତରଣୀ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଗଭୀର ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ଥିଲା କବିତାଟିର ସମୀକ୍ଷା ବା କବିତାଟିର କ୍ଷୁଦ୍ର ସାରମର୍ମ। ଏହାପରେ ଆମେ କବି ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ରରେ ପାଇଗଲେ। ତ ଏହାପରେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି ଗାଇଡ଼ର କିଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାର୍ଟ ଏବଂ ହାତ ତିଆରି କିଛି ନୋଟ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି କବିଙ୍କର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ବିଭୁବାଦୀ ଚେତନାର ସୁବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ସେଥିପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ MS ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।